जग्राहं रौक्मैरथशतैर्वृताः चतुश्शतं पारिबर्हं गजानां हेममालिनाम् अश्वानामयुतं सार्धं रथानां च त्रिषट्शतं दासीनां सुकुमारीणां द्वेषते समलङ्कृते दुहित्रे देवकप्रादात् याने दुहितृवत्सलः शङ्खदूर्यमृदङ्गाश्च नेदुर्दुन्दुभयः समं प्रयाणप्रक्रमे तावत् भरवद्भोः सुमङ्गलं पथिप्रगृह्णं कंसमाभाष्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्ता यां वहसे बुधा इत्युक्तः सकलः पापो भोजानाङ्गुलपांसनं भगिनीं हन्तुमारब्धः खड्गपाणिः कचे गृहीतम् तं जुगुप्सितकर्माणं शंसं निरपत्रवं वसुदेवो महाभाग उवाच परिसान्त्वयन् वसुदेव उवाच श्लाघनीयगुणशूरैर्भवान् भोजे संस्करः स कथं भगिनीं मन्यान् स्त्रियमुद्वाहपर्वणि मृत्युर्जन्मवतां वीरदेहेन स जायते अद्यवाप्तशतां देव मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः देहे पञ्चत्वमापन्ने देही कर्मानुगोवश देहान्तरमनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपुः मृजं तिष्ठन् पदैकेन यथैवैकेन गच्छति यथा तमजलोकैवं देही कर्मगतिं गतः स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशं मनोरथेन अभिनिविष्टचेतना दृष्टश्रुताभ्यं मनसा अनुचिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमपि ह्यपस्मृतिः यतो यतो धावति दैवचोदितं मनोविकारात्मकमापपञ्चसु गुणेषु मायारचितेषु देह्यसौ प्रपद्यमानः सह तेन जायते ज्योतिर्यथैवोदकपार्थिवेश्वतः समीरवेगानुगतं विभव्यते एवं स्वमायारचितेष्वसौ पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति तस्मान्न कस्यचिद्रोहमाचरेत्सथाविधा आत्मनक्षेममन्विच्छन् द्रोग्धुर्वै परतो भयम् एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमां हन्तुं नार्हसि कल्याणीमिमां त्वं दीनवत्सलः श्रीशुक उवाच एवं स सामभिर्भेदैर्बोध्यमानोऽपि दारुणं नन्यवर्ततकपुरव्या पुरुषादाननुव्रतः निर्बन्धं तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्यानकदुन्दुभि प्राप्तं कालं प्रतिव्योढुम् इदं तत्र अन्वपद्यता मृत्युर्बुद्धिमतापोह्यो यावत् बुद्धिबलोदयं यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोऽस्ति देहिनः प्रदाय मृत्यवे पुत्रान्मोचये कृपणामि मां सुता मे यदि जायेर्मृत्युर्वा न म्रियेत चेद विपर्ययो वा किन्न स्यात् गतिर्धातुर्दुरत्यया उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापतेत् अग्नेर्यथा दारुवियोगयोगयोरधिष्ठतोऽन्यन्न निमित्तमस्ति एवं हि जन्तोर्विदुर्विभाव्य शरीरसंयोगवियोगहेतुः एवं विमृश्यतं भावं यावदात्मनिदर्शनं पूजयामास वै शौरिः बहुमानपुरस्सरं प्रसन्नवदनाम्भोजोऽनुशंसं निरपत्रवं मनसा दूयमानेन विहसन्नितमब्रवीत वसुदेव उवाच न ह्यस्यास्ते भयं सौम्या यद्वागाः शरीरिणी पुत्रान् समर्पयिष्ये स्याः यतस्ते भयमुत्थितं श्रीशुक उवाच सुसुर्वधान्निवृतेकमसस्तद्वाक्यसारवित् वसुदेवोऽपि तं प्रीतप्रशस्य प्राविशद्गृहम् अथ काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रसुषुवे चाष्टौ कन्यां चैवानुवत्सरः कीर्तिमन्तं प्रथमजं कंसायानकदुन्दुभिः अर्पयामास कृच्छ्रेण सोनृतादतिविह्वलः किन्तु सहन्नु साधूनां विदुषाङ्गिमपेक्षितं किमकार्यं कदर्याणां दुस्त्यजं किन्धृतात्मनां दृष्ट्वा समत्वं तच्छौरे सत्ये चैव व्यवस्थितिं कंसस्तुष्टमना राजन् प्रहसन्निदमब्रवीत् प्रतियातु कुमारोऽयं न ह्यस्मादस्ति मे भयम् अष्टमात् युवयोर्गर्भान्मृत्युर्मे विहितः तथेति सुतमादाय यया वानकदुन्दुभिः
നാഭ്യനന്ദത തദ്വാക്യമസതോ വിജിതാത്മന നന്ദാധ്യായേ വ്രജേ ഗോപായാശ്ച അമീഷാഞ്ച യോഷിതാഃ വൃഷ്ണയോ വസുദേവാദ്യാദേവഖ്യാധ്യായ ദുസ്ത്രിയഃ സർവൈ വൈ ദേവതാപ്രായ ഉഭയോരപി ഭാരത ജ്ഞാതയോ ബന്ധുസുഹൃദോ യേ ച കംസമനുവ്രതാഃ ഏതൽകംസായ ഭഗവാൻ ശശംസാഃ അഭ്യേത്യ നാരദ ഭൂമേർഭാരായമാണാനാം ദൈത്യാനാം ച വധോദ്യമം ഋഷേർവിനിർഗമേ കംസോ യദുന്മത്വാസുരാനിധി ദേവക്യാ ഗർഭസംഭൂതം വിഷ്ണും ച സ്വവധം പ്രതി ദേവകിം വസുദേവം ച നിഗൃഹ്യ നിഗടൈർഗൃഹേ ജാതം ജാതം അഹൻപുത്രം തയോരജനശങ്കയാം മാതരം പിതരം ഭ്രാതരൻ സർവാംശ്ച സുഹൃദസ്തഥാ ഘ്നന്തി ഹ്യസുതുപോ ലുബ്ധാ രാജാന പ്രായശോ ഭുവി ആത്മാനമിഹ സഞ്ജാതം ജാനൻ പ്രാക് വിഷ്ണുനാഹതം മഹാസുരം കാലനേമിം യദുഭിः സവ്യരുധ്യതാം ഉഗ്രസേനം ച പിതരം യദുഭോജാന്ധകാധിപം സ്വയം നിഗൃഹ്യ ഭുവജേ ശൂരസേനാൻ മഹാബലഃ ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംവിധായാം ദശമസ്കന്ധേ പൂർവാർദ്ധേ ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരോപക്രമേ പ്രഥമോധ്യായഃ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമസങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഇത്രയും വലിയ അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീല മറ്റവതാരങ്ങളിലൊന്നും കാണാത്ത ആ കൃഷ്ണാവതാര ചരിത്രം എന്താ അങ്ങ് ചുരുക്കി പറയണത്? 7 ദിവസം കൊണ്ട് വർണ്ണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് 4-ാം ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പ്രോച്യ ഉദ്ധവായ പരം സമകാൽ സ്വധാമ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം തീർന്നു എന്നല്ലേ? ഞങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാണോ? ഞങ്ങൾക്ക് വിശപ്പില്ല, ദാഹമില്ല, യാതൊന്നുമില്ല. അങ്ങ് കഥ പറയൽ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിശപ്പും ദാഹമൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ തീരെ വിവേകമില്ലാതെ പെരുമാറും. ഇന്നേക്ക് ഒരു 4 ദിവസം മുമ്പ് ആ വിശപ്പും ദാഹം വന്നപ്പോഴാണല്ലോ ഒരു ഋഷിയെ അപമാനിച്ചത്, ശമീക മഹർഷിയുടെ കഴുത്തിൽ ചെത്തപാമ്പിനൊക്കെ എടുത്തിട്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വിഷമങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ എന്ത് വേണം? മനസ്സ് മറ്റെങ്ങും പോകാതിരിക്കാൻ എന്ത് വേണം? കഥയസ്വ മഹാഭാഗ. ഭഗവത് കഥകൾ പാടി കേൾപ്പിക്കൂ, വേറെ ഒരു മാർഗ്ഗമില്ല എന്ന്. മനസ്സ് മറ്റെങ്ങും പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവത് കഥാശ്രവണസ്മരണം മാത്രം. സ്വയംഭൂമൻ്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, സ്വയംഭൂമനു ഒട്ടും ദുഃഖിച്ചില്ല എന്നാ. എന്താ അത്? ഭഗവത് കഥകൾ കേട്ടും പാടിയും അങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കൂ മറ്റൊന്നും. അവിടുത്തെ മുഖത്തുനിന്ന് ഭഗവത് കഥയാകുന്ന അമൃത പാനം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ദുഃഖമില്ല, പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാൻ എന്തിനാ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ജനിച്ചത്, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഗോകുലത്തിലേക്ക് പോയത്, അവിടെ എന്തൊക്കെ അത്ഭുത ലീലകളായിരുന്നു, ഇതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ്, മധുരയിൽ എന്താണ്, ദ്വാരകയിൽ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ പുത്രപൗത്രന്മാർ ആരൊക്കെയായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് അച്ഛനമ്മമാരൊക്കെ തടവിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്ന് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് മോചനം കിട്ടിയത്, എപ്പോഴാണ് മോചിപ്പിച്ചത്, എല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞു തരണമെന്നുള്ളൂ. കൃഷ്ണകഥ എല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞു തരണം. എല്ലാം ചോദിക്കാൻ അറിയില്ല ഗുരുനാഥ എന്നാണ് പറഞ്ഞു. അറിയില്ലെങ്കിലും ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടാവാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കണ്ടറിഞ്ഞ് നല്ല ഗുരുക്കന്മാരെ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരൂ. അങ്ങ് ഇതേവരെ സൂര്യവംശ ചന്ദ്രവംശമൊക്കെ വർണ്ണിച്ചുല്ലോ. കഥിതോ വംശവിസ്താരോ ഭവത സോമസൂര്യയോഹം. 13 അധ്യായം കൊണ്ട് സൂര്യവംശം വർണ്ണിച്ചു, 11 അധ്യായങ്ങളിൽ ചന്ദ്രവംശം വർണ്ണിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ യദോശ്ച ധർമ്മശീലസ്യ, യദുവിൻ്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു. ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? യദുവംശത്തിൽ അവതരിച്ച് ഭഗവാന്റെ കഥ പറഞ്ഞില്ല വിസ്തരിച്ച്, ഇനി അതാ കേൾക്കേണ്ടത്. യദുവംശത്തിൽ അവതരിച്ച് പ്രത്യേക രീതിയിൽ എല്ലാവരുടെ മനസ്സും തന്നിലാക്കാൻ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ വന്നു. ഭഗവാൻ ചിന്തിച്ചു, ഈ കലികാലമാകുമ്പോൾ വലിയ സാധനകൾ ചെയ്യാനോ പ്രാണായാമാദികൾ ചെയ്ത് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്തു വേണം? ക്ലേശം കൂടാതെ ഭഗവാനിലേക്ക് മനസ്സ് പോകണം. അപ്പോൾ എന്താ അത്? സുന്ദരമായ ഒരു ഒന്ന് കണ്ടാൽ അത് കാണാൻ ആരും പറയണ്ട, തന്നെത്താൻ നോക്കിക്കോളും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? എന്നാൽ ത്രൈലോക്യ മോഹനമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ അങ്ങോട്ട് അവതരിക്കുക. അപ്പോൾ കണ്ണുള്ളവർ മുഴുവൻ നേത്രൈഹി ശ്രോത്രൈശ്ച പീത്വാ പരമസുഖരസാംബോധി പൂരേ രമേരൻ. ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കണ്ട് എല്ലാവരും, കണ്ണുള്ളവരും മുഴുവൻ ആസ്വദിക്കും, കാതുള്ളവരും അത് വർണ്ണിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ കാതുകൊണ്ടും കണ്ണുകൊണ്ടും പാനം ചെയ്ത് കലി ദോഷങ്ങളെ ക്ലേശങ്ങളെയൊക്കെ ഭഗവാൻ
അത് അകറ്റാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള രൂപം സ്വീകരിച്ചു. ഇത്ര വിശേഷമായിട്ടുള്ള രൂപം ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കുമോ എന്നുള്ളൂ. വിശന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനോ ഇത്രയും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ താല്പര്യത്തോടെ പറഞ്ഞാണ് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചു. ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ വിചാരിച്ചു, അതിനാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത്. പ്രധാന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഭാഗവതത്തിൽ ആദ്യം ചുരുക്കി പറയും, പിന്നെ വിസ്തരിച്ച് പറയുമെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വർണ്ണിക്കുക. അതുപോലെ ഒരു കേൾക്കാൻ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവാൻ, ജിജ്ഞാസ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്ന ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് 2 ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തി. അതിൻ്റെ ഫലം കണ്ടു. വീണ്ടും കുറേ ശ്ലോകങ്ങളിലെല്ലാം കൂടി ചോദിച്ചു. ഭഗവത് കഥയ്ക്ക് വേറെ ഒരു വൈശിഷ്ട്യം കൂടി ഉണ്ട്. അത് പറയണവരെ ശുദ്ധീകരിക്കും. പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആൾക്ക് ശുദ്ധി, കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആൾക്ക് ശുദ്ധി, ആ ശുദ്ധി വരും. ആരെങ്കിലും പറയണമെന്ന് അതിനുവേണ്ടി പ്രേരിപ്പിച്ചാൽ, പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ അവർക്കും. ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് മുഴുവൻ ശുദ്ധി തരുന്ന ഈ അത്ഭുത കഥ, ഭഗവാന്റെ അവതാര ലീലകൾ സർവജ്ഞനായിട്ടുള്ള ആളങ്ങ് എന്താ ചുരുക്കി പറയണത്? ഞങ്ങൾക്ക് വിസ്തരിച്ച് തന്നെ കേൾക്കണം. താനിനോ വധ വിസ്തരാത് എന്നെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സദസ്സിലെ വത്സല്യെ വർണ്ണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ എന്നും പറഞ്ഞാണ് ശ്രീ സുബ്രഹ്മർഷി പറയാൻ വ്യാഹർത്തും ആരഭത ഭാഗവത പ്രധാന. മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ള ശ്രീ സുബ്രഹ്മർഷി വേറെ ഒന്നും പാടില്ല എന്ന്, എപ്പോഴും ഭാഗവതം മാത്രം പാടിക്കൊണ്ട് മറ്റൊന്നിലും അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമില്ല. മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വ്യാസൻ പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കി, എനിക്കതൊന്നും വേണ്ടെന്നുള്ളൂ. കാരണം അതൊക്കെ അറിവുള്ളതാണ്, അതിനത്രയും വേണ്ടത്ര രസം ഉണ്ടായില്ല. ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് മാത്രം പാടുന്നതല്ല മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ. അതാണ് അതിനൊന്നും ഭാഗവതം എന്ന് പേര് വന്നില്ലോ. അഗ്നിപുരാണം, വായുപുരാണം എന്നൊക്കെയല്ലേ പേരുകൾ. ഇതിലത്തെ ശ്ലോകങ്ങൾ ശുഗൻ്റെ അടുക്ക വെച്ച് വ്യാസനിങ്ങനെ പാടിയുള്ളൂ എന്നാണ്. ഇതെനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ എന്ന് പറയും പ്രാർത്ഥിച്ചു. അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ വേറെ ഒന്നും പാടില്ല, ഇത് പാടി ഇങ്ങനെ പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വ്യാഹർത്തുമാരഭത വിസ്തരിച്ച് എന്നെ കേൾപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആദ്യം ആരംഭിച്ചത്. ദ്വാപരയുഗത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഭൂമി വലിയ ഭാരവതിയായിട്ട് തീർന്നു. ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഭാരം സഹിക്കവയ്യാതെ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ അടുക്ക ചെന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവൻ പറയണു, ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും ഭൂമിക്ക് ഭാരം വന്നു. മാത്രമല്ല പല അസുരന്മാരെ എന്നെ തപസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇത്രയൊന്നും അനർത്ഥം വിചാരിച്ചില്ല, ചോദിച്ച വരവും കൊടുത്തു. അവരിപ്പോൾ എന്നെ തന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വരിക. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുക്ക കൈലാസത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ത്രിപുരന്മാരുടെ ഉപദ്രവം വന്നപ്പോൾ ഭഗവാനല്ലേ രക്ഷിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും കൂടി ചെല്ലുന്നു. ശിവം ശിവകരം ശാന്തം ശിവാത്മാനം ശിവോത്തമം ശിവമാർഗപ്രണേതാരം പ്രണതോസ്മി സദാശിവം എന്നൊക്കെ നമസ്കരിച്ചു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനൊന്നല്ല ത്രിപുരന്മാരെ അനുഗ്രഹിച്ച്, ഞാനൊരു നിമിത്തം മാത്രം, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്പാദത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുക, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ ഉപായം പറഞ്ഞു തരും, അല്ലെങ്കിൽ അവതരിക്കുക, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എല്ലാവരും കൂടി ചെന്ന് ചേർന്നു. അങ്ങനെ ചെന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. പുരുഷസൂക്തേന ഉപതസ്ഥേ സമാഹിത. വേദമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ജപിച്ച് ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചു എന്ന്. വേദത്തിലാണല്ലോ ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ച് പറയണേ. വിഷ്ണു സൂക്തം, പുരുഷ സൂക്തം മുതലായിട്ടുള്ള സൂക്തങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ അത്ഭുത ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ദേവന്മാരാകുമ്പോൾ അതെല്ലാം പാടി സ്തുതിച്ചു. ആ വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ അർത്ഥം മുഴുവൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? സാധാരണ നിലയ്ക്ക് പല അർത്ഥങ്ങളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾക്ക്. ആധ്യാത്മികമായിട്ട്, ആധിദൈവികം, ആധിഭൗതികമൊക്കെ ഉണ്ട്. സന്ദർഭം അനുസരിച്ചാണ് അർത്ഥം. ഇപ്പം എന്താവും? ദുഃഖിച്ചു വരുന്ന ആളുകൾ മഹാപ്രഭുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അടുക്ക ചെന്നാൽ എന്താ പറയുക? രക്ഷിക്കണേന്ന് പറയും. അതാണ് പറയാം, ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ ദുഃഖമുണ്ട്, രക്ഷിക്കണേന്ന്. അതാണ് ഭഗവാനെ അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി ത്വമേവ ശരണം മമ തസ്മാത് കാരുണ്യഭാവേന രക്ഷ മഹാപ്രഭോ. ഇതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. വേറെ ആരും ഞങ്ങൾക്ക് ഗതിയില്ല, രക്ഷിക്കണേന്ന്. ഭഗവാൻ ആ സമയത്ത് വേണ്ടത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ പറയല്ലാണ്ടായത് ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നിച്ചു. ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇവരെ കേൾപ്പിക്കണു. നിങ്ങളൊന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കേണ്ടാതാ, ഭഗവാൻ ഉടനെ അവതരിക്കും. വസുദേവഗൃഹേ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ പുരുഷപരഃ ജനിഷ്യത്തെ തൽപ്രിയാർത്ഥം സംഭവന്തു സുരസ്ത്രീയ. ഇതാ ഭഗവാൻ വസുദേവരുടെ ഗൃഹത്തിൽ അവതരിക്കാൻ പോണു. ആദിശേഷം തന്നെ രോഹിണി പുത്രനായിട്ട് അവതരിക്കും.
അവർ രണ്ടാളും കൂടി അത്ഭുത ലീലയിൽ കൂടെ എല്ലാവരുടെ ദുഃഖം ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കും. അതിനുവേണ്ടി അവതരിക്കാൻ പോവുക. നിങ്ങളും അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയി ജനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. രാമാവതാരത്തിൽ പറഞ്ഞു, വാനര രൂപത്തിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ വേണ്ട സഹായം ചെയ്യണം. കൃഷ്ണാവതാരത്തിന് കുറേ അധികം വിശേഷം വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം കൃഷ്ണാവതാരോ ജയതി എന്നല്ലേ ഒരു വിശേഷം വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നും പറയണില്ല, ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിൽ വന്നോളാനാ പറഞ്ഞു. ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിൽ വന്നോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് വലിയ സൗകര്യമായി പലതും ചിന്തിച്ച് അവർ പറയാം, ഞങ്ങൾ പശുക്കളുടെ രൂപത്തിലാണ് വരാൻ പോണേന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ദേവന്മാരില്ലേ നിങ്ങൾ ഇത്ര ഉന്നത ഗതിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ഉന്നത സ്ഥാനത്തെത്തിയ ആളുകൾ പശുക്കളാവുകയും ഞങ്ങൾക്കതാ സന്തോഷം. അമ്മമാരെ പോലെ പാല് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, പശുക്കളായിട്ട് വന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വന്നോളാം. അപ്പോൾ വേറെ ചെല്ല് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ പശുക്കുട്ടികളായിട്ട് വന്നോളാം, ഒപ്പം കളിച്ച് നടന്ന് അങ്ങനെ കുത്താടി നടക്കാലോ, കൃഷ്ണൻ്റെ ഒപ്പം അങ്ങനെ നടക്കാലോ എന്നവർ. വേറെ ചെല്ല് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് വന്നോളാം, ധാരാളം പൂക്കൾ കൊടുക്കാം, തണൽ കൊടുക്കാം, എത്ര ആൾക്കോ ഉപകാരമാവും വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് വന്നാൽ. കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് വന്നോളാം. വേറെ ചെല്ല് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ പുൽക്കൊടികളായിട്ടാണ് ജനിക്കാൻ പോണേന്ന്. എന്താ അത്, ഭഗവാനെ അവിടുന്ന് അവിടെയാണല്ലോ ധാരാളമായിട്ട് ഓടിക്കളിച്ച് നടക്കുക. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ പാദസ്പർശം കിട്ടാൻ പുൽക്കൊടികളായാലാണ് നല്ലത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നിങ്ങളിഷ്ടം പോലെ വന്നോളാൻ പറഞ്ഞു. അവരൊക്കെ ആ രീതിയിൽ പല രൂപത്തിലും ദേവന്മാർ തന്നെ ഭൂമിയിൽ വന്നങ്ങോട്ട് നിറയും ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ. ഇത്രയും ആ വർണ്ണിച്ചിട്ട് രംഗമൊക്കെ വർണ്ണിച്ച്, ഒരു നടന രംഗത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ആ രംഗമൊക്കെ സജ്ജീകരിക്കണമല്ലോ, അതുപോലെ എല്ലാം വർണ്ണിച്ച് പിന്നെ പറയാണ്, വസുദേവരെ ദേവകിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന രംഗം മധുരയിൽ വെച്ച് അതിഗംഭീരമായിട്ട് നടക്കുന്നു. അതും കഴിഞ്ഞ് ആ വധൂവരന്മാരെയൊക്കെ വലിയ മനോഹരമായിട്ട് അലങ്കരിച്ച് തേരിൽ കയറ്റിയിരുത്തി കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പോഴാണ് കംസൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ തന്നെ ആവാൻ തേര് തെളിക്കാൻ. ഉഗ്രസേനൻ്റെ പുത്രനാണ് കംസൻ, ഉഗ്രസേനൻ്റെ അനുജനായിട്ടുള്ള ദേവകൻ്റെ പുത്രിയ ദേവകി. അപ്പം കംസന് ഒരു സഹോദരി സ്ഥാനം, ഞാൻ തന്നെ ആവാൻ തേര് തെളിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പരമദുഷ്ടനാണെങ്കിലും താൻ നല്ല ആളാണെന്ന് കാണിക്കാൻ നല്ല അവസരം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ കൊട്ടും ഘോഷങ്ങളായിട്ട് വധൂവരന്മാരെ ഇരുത്തി അലങ്കരിച്ച തേര് യാത്ര തുടരുക. ഒരല്പസമയം യാത്ര കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മേഘഗർജനം പോലെ ഒരു ശബ്ദം, അസ്യാസ്ത്വാമഷ്ടമോ ഗർഭോ ഹന്തായാം വഹസേ ബുധ. നീ ആരെയാണോ സ്നേഹം അഭിനയിച്ച് കൊണ്ടുപോണത്, അവൾക്കുണ്ടാകുന്ന 8ാമത്തെ പുത്രൻ നിൻ്റെ അന്തകനാണ് ജനിക്കാൻ പോണേന്ന്. ഇത് കേട്ടപ്പോഴേക്കും സ്നേഹാഭിനയമൊക്കെ പോയി. വേഗം വാളെടുത്ത് വെട്ടാനായിട്ട് പോണു. വസുദേവർ വേഗം പാദത്തിൽ നമസ്കരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണു, അയ്യോ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, ഇത്രയും വലിയ ഭോജവംശത്തിൽ ജനിച്ച ആളല്ലേ, പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നല്ല പേര് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ചീത്തപ്പേര് വരാതിരിക്കാനല്ലേ ബുദ്ധിമാന്മാരെ നോക്കാം, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു നോക്കി. പിന്നെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച്, അത് അദ്യവാ അബ്ദ ശതാന്തേവ, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരു 100 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും നിശ്ചയമുള്ളതല്ലേ, അതിനെക്കുറിച്ച് വിവേകികൾ അതിലൊന്നും ദുഃഖിക്കാറില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കി. മാത്രമല്ല ഈ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പോണ സമയം ഒരു സ്ത്രീഹത്യ, എല്ലാം കൂടി സഹോദരിയുടെ സ്ഥാനം, ഇതെല്ലാം നോക്കി ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പലതും ഉപദേശിച്ച് നോക്കി, പക്ഷേ അതൊന്നും പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ല. ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചിന്തയായി. ഭഗവാനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടാൻ? ഉടനെ ഭഗവാൻ തോന്നിച്ചു, അത് പറഞ്ഞു. ഇവൾ കൊല്ലുന്നല്ല പറഞ്ഞത്, പുത്രാൻ സമർപ്പയിഷ്യേ സ്യാഹ യതസ്തേ ഭയമുത്ഥിതം. ഇവളുടെ 8ാമത്തെ പുത്രനല്ലേ, പുത്രന്മാരെ മുഴുവൻ അങ്ങയ്ക്ക് തരാം. തത് നിഗ്രഹം വാ തദനുഗ്രഹം വാ, അതിനെ മുഴുവൻ നിഗ്രഹിക്കുകയെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ച് രക്ഷിക്കുക എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ, ഇതിനെ മുഴുവൻ തന്നോളാം, എന്നാലും ഇവളെ നിഗ്രഹിച്ച് അങ്ങയ്ക്കൊരു ചിത്തപ്പേര് വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നി. സ്വസുർവധാ നിവൃത്തെ കംസാഹ തദ്വാക്യസാരവി, ശരിയാണെന്ന് തോന്നി. കാരണം ചീത്തപ്പേര് വരാതെയും കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന പുത്രന്മാരെ മുഴുവൻ നിഗ്രഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. 8ാമത്തെ ആളാണ് തൻ്റെ ശത്രു, അപ്പോൾ ആളെ മാത്രമേ വേണ്ടൂ. കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് 8ാമൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് തന്നെ പോലും പോവില്ല. അപ്പോൾ അത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, പിന്നെന്തിനാ ഇപ്പോൾ ഇതിന് എന്ന് വിചാരിച്ച് തോന്നി. ഭഗവാന്റെ ആ മായാവൈഭവം കൊണ്ട് കൊല്ലുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു.
തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി തൽക്കാലം സമാധാനമായി. ആദ്യമായിട്ടൊരു പുത്രനുണ്ടായി. കീർത്തിമാൻ എന്ന് പേരിട്ടു. വാക്ക് പാലിക്കണ്ടേ? സോനൃതാദ് അതിവിഹ്വലഹ. മഹാത്മാക്കളൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് പാലിക്കും. അസത്യം അവർക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത. കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ വസുദേവർ ഈ പുത്രനെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർ പറയാം, നഗരവാസികൾ, അന്തകൻ്റെ മുഖത്തേക്കല്ലേ കൊണ്ടു കൊടുക്കണേ, ആ വാക്കിൽ ആ സത്യം പാലിക്കലല്ലേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിനെ പ്രശംസിക്കണു. ഇങ്ങനെ ആർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കംസൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടു കൊടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ന ഹ്യസ്മാത് അസ്തിമേ ഭയം. ഇതിനൊന്നും എനിക്ക് ഭയമില്ല. നിങ്ങളെന്തിനാ ഇത്രയും ഇതിനൊക്കെ കൊണ്ടുതരണേ? 8ാമത്തെ ആളാണ് എൻ്റെ ശത്രു. എനിക്ക് കൊണ്ടുവരുമൊന്നും വേണ്ട, കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ. പ്രതിയാതു കുമാരോയം നഹി അസ്മാത് അസ്തിമേ ഭയം. പേടിയൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയും. തൽക്കാലം ഒരു സമാധാനമായി. പക്ഷേ വലിയ വിശ്വാസമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ദുഷ്ടന്മാരൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അവർ മാറ്റി പറയും ഒരു നിമിഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും. കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞ് ഗൃഹത്തിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കൊണ്ടുവരാനും പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാലും തൽക്കാലം ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഒരിത്തിരി ദിവസങ്ങളിൽ ലാളിക്കാൻ പറ്റിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു. കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോഴേക്കും നാരദ മഹർഷി അവിടെ എത്തുന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ ശത്രുവിനെയല്ലേ കയ്യിൽ കിട്ടിയത്, അതിനെപ്പോലും ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലേ? ശത്രുവിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അപേക്ഷിക്കുമോ? ശത്രു വളർന്നു വന്നാൽ പല സുഖം ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്, ഇത് ശത്രു ഒന്നല്ല, അങ്ങയ്ക്കറിയില്ലേ, ഞാൻ ആ ശരീരം നല്ലോണം കേട്ടു. അസ്യാസ്ത്വാം അഷ്ടമോ ഗർഭ, 8ാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു. ഇതൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട, ദേവന്മാർ പറഞ്ഞ വാക്കിന് സാധാരണ പോലെ ആവില്ല അർത്ഥം. വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അർത്ഥം ഉണ്ടാവും. ഒരു വാക്കിനൊരർത്ഥമല്ലോ. അഷ്ടമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഷ്ട ഐശ്വര്യങ്ങളോട്, അഷ്ടലക്ഷ്മികളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള. മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മി, അതാണ് മാധവൻ, മായുടെ ധവൻ. അപ്പോൾ മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഷ്ടമാകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള, അഷ്ടലക്ഷ്മികളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. അങ്ങേ കൊല്ലാൻ വരുന്ന ആൾ അഷ്ട ഐശ്വര്യങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആളാന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം പറയാം. പിന്നെ 8ാമെന്ന് പറഞ്ഞു, ക്രമത്തിൽ വല്ലതും വ്യാഖ്യാനിച്ച് തന്നോ? ആദ്യം ഒരാൾ വരും, പിന്നൊരാൾ വരും, പിന്നൊരാൾ, ഇങ്ങനെ 7 കഴിഞ്ഞ് 8ാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അങ്ങേപ്പോലെ, അങ്ങ് കാലനേമി പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നിങ്ങളെപ്പോലെ അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ 8ാമൻ ആദ്യം വരരുതേ, ക്രമത്തിലെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയണില്ല, അങ്ങ് ആലോചിച്ച് ചെയ്തോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആപത്ത് വരും. ദേവന്മാർ ഇനി ഒരു 125 വർഷത്തേക്ക് കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത്ര അത്ഭുതമാണ്. ദേവന്മാരൊക്കെയാണ് ഇതാ യാദവന്മാരുടെ രൂപത്തിലും പല രീതിയിലും വന്നേക്കണം. നിങ്ങളൊക്കെ അസുരന്മാരാണ്, അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ വന്നേക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആലോചിച്ച് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞ് നാരദ മഹർഷി അവിടുന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു. ഇത് കേട്ടപ്പോഴേക്കും ആകെ സംശയമായി. ആദ്യത്തെ ആളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറയണു, ആളെ നിഗ്രഹിക്കണോ, പിന്നെ ജനിക്കുന്ന ആളെയൊക്കെ നിഗ്രഹിക്കണോ, കൂടുതലായി ഇവരെയൊക്കെ പിടിച്ച് ബന്ധനത്തിലാക്കണോ. അപ്പോഴാണ് എല്ലാവരെയും കൂടുതലായിട്ട് ദ്രോഹിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് എല്ലാവരും വിളിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി. ഭഗവാനെ അവിടുന്ന് അവതരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ്, അവതരിച്ചില്ലോ, ഞങ്ങളെ പല രീതിയിൽ ഉപദ്രവിക്കണമല്ലോ ഈ ദുഷ്ടൻ എന്നും പറഞ്ഞ് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ വിളിച്ചുള്ള കരച്ചിലായി. ഉടനെ ഭഗവാൻ യോഗമായി വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, ദേവി പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ലോകത്തിന് വേണ്ടി. ദേവകീ ഗർഭത്തെ നീ ആകർഷിച്ച് രോഹിണി ഗർഭത്തിലേക്ക് ആക്കി തീർക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ യശോദാപുത്രിയായിട്ട് നന്ദഗൃഹത്തിൽ ജനിക്കണം. ദേവിയോട് പറയാം, ഞാൻ തന്നെ ദേവകീ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ചോളാമെന്നും പറഞ്ഞു. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് കംസന് മനസ്സിലായി, ഇനി വരാൻ പോണത് എങ്ങനെയായാലും 8ാമത്തെയാണ് തൻ്റെ ശത്രുവാണ്, വളരെ കരുതിയിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവരെ ബന്ധനത്തിലാക്കി കാവക്കാരെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ച്, പ്രസവിച്ച ഉടനെ വന്ന് പറയണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ച് എല്ലാ ഏർപ്പാടും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ദേവന്മാരെല്ലാം ചെന്ന് ആ എങ്ങനെയാണോ രംഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് അണിയറയിൽ ആ നടൻ ഇരുന്ന് തയ്യാറായിട്ടിരിക്കണം, അതുപോലെ ദേവകീ ഗർഭത്തിൽ അവതരിക്കാൻ അവസരം പാർത്തിരിക്കുക ഭഗവാൻ. അപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാദി ദേവന്മാരൊക്കെ ഒന്ന് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു എന്നാണ്. ആ സ്തുതിയാണ്, സത്യവ്രതം സത്യപരം ത്രിസത്യം സത്യസ്യ യോനിം നിഹിതം ച സത്യേ സത്യസ്യ സത്യം ഋതസത്യനേത്രം സത്യാത്മകം ത്വാം ശരണം പ്രപന്നാഃ.
അവിടുന്ന് എന്തൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചോ അത് സത്യമാവും. അങ്ങനെ സത്യവ്രതനാണ് ഭഗവാൻ. അതുപോലെ തന്നെ സത്യം കൊണ്ടേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മൂലകാരണം ആവുന്ന പഞ്ചതന്മാത്രകളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണമാണ്. പിന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചം എപ്പോഴും സത്യമായിട്ട് ആൾക്ക് തോന്നുന്നു. എന്താ? ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ അത് ഭഗവാന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ട്. പിന്നെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ വ്രതങ്ങളൊക്കെ സത്യമായിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രപഞ്ചമൊക്കെ ഉണ്ടായി നിലനിന്നില്ലാതായാലും അവിടുന്ന് അവശേഷിക്കും സത്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ട് സത്യസ്വരൂപനായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ഞങ്ങൾ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. എന്താ സത്യശബ്ദത്തിന് ഇത്രയൊക്കെ അർത്ഥം പറഞ്ഞത്? സത്യം, ജ്ഞാനം, അനന്തം, ബ്രഹ്മ എന്ന് ഉപനിഷത്തിൽ വാക്യമുണ്ട്. അവിടെ സത്യശബ്ദത്തിന് എന്തെല്ലാം അർത്ഥമുണ്ടോ അതൊക്കെ വർണ്ണിക്കാം. തൽകഥാസുതു വേദാർത്ഥ ശ്ലോകേ ശ്ലോകേ പദേ പദേ. ആദ്യം പറഞ്ഞതാ, ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും ഓരോ പദത്തിൽ പോലും വേദത്തിൻ്റെ അർത്ഥമാണ്. അപ്പോൾ വേദത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമാകുന്ന ആദിവൃക്ഷത്തിന് ഏകാശ്രയം അവിടുന്നല്ലേ. അവിടുന്ന് ഏത് രൂപം സ്വീകരിച്ചാലും സജ്ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, ദുർജനങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഭയം. അവിടുത്തെ പാദത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സംസാരമാകുന്ന സമുദ്രം ഒരു പശുക്കുട്ടിയുടെ കുളമ്പ് ചാലിലെ വെള്ളം പോലെയുള്ളൂ, എളുപ്പത്തിലായിട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റും. ഈ സംസാരമാകുന്ന സാഗരം കിടക്കാൻ അവിടുത്തെ പാദമാകുന്ന തോണി മഹാത്മാക്കൾ അതിലേക്കൂടെ കടന്ന് വീണ്ടും അവർക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടി തന്നേക്കണതല്ലേ. അങ്ങനെയല്ലേ എളുപ്പത്തിൽ എന്ന് പറയും. പിന്നെ ചില ആളുകൾ, ഭക്തിയില്ലാത്ത ആളുകൾ, ഭക്തിയൊക്കെ നിസ്സാരമാണ്, അത് സാധനകളിൽ വച്ച് ആദ്യപടിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് അതിനൊക്കെ നിസ്സാര ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല. അവരൊക്കെ പതന്ത്യധോനാദിത യുഷ്മദംഘ്രയ യേന്യരവിന്ദാക്ഷ വിമുക്തമാനിനഃ ത്വയ്യസ്തഭാവാദവിശുദ്ധബുദ്ധയഃ ആരുഹ്യകൃച്ഛ്രേണ പരംപദം തതഃ പതന്ത്യധോനാദിതയുഷ്മദംഘ്രയ. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ മാനിക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട്. അവരേതേത് സാധനകൾ ചെയ്ത് എവിടെല്ലാം എത്തിയാലും പതന്തി, അവരധപ്പതിക്കണം. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് അധപ്പതനമേ ഇല്ല. ന വാസുദേവ ഭക്താനാം അശുഭം വിദ്യതേ ക്വചിത് നമ്മൾ അനുസ്മരിച്ചതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഏകാന്ത ഭക്തന്മാർക്ക് നാശമില്ല. ഭഗവാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമേ ഭക്താഹ പ്രണശ്യതി എന്ന്. അപ്പോൾ ആ വാക്ക് കേൾക്കാത്തവർക്ക് പല വഴിക്കും സഞ്ചരിച്ച് അനർത്ഥബഹുളമാണ് അവരുടെ ജീവിതം. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ സർവാത്മന ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് അശുഭം എന്നുള്ളതില്ല അവർക്ക്. ന വാസുദേവ ഭക്താനാം അശുഭം വിദ്യതേ ക്വചിത്. ഇങ്ങനെയല്ലേ ഭഗവാനെ അവിടുത്തെ അത്ഭുതം ആയിട്ടുള്ള ചരിത്രം. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് സൃഷ്ടിക്കാറാകുമ്പോൾ രജോഗുണം സ്വീകരിച്ച് സത്വഗുണം കൊണ്ട് പാലിച്ച് തമോ ഗുണം കൊണ്ട് സംഭരിക്കണതും ശാസ്ത്രത്തിൽ അവിടുത്തെ ഭഗവാനല്ലേ, അവിടുന്ന് തന്നെയല്ലേ എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കെ അവിടുത്തെ അത്ഭുത ലീലകളും ശൃണ്വൻ ഗൃണൻ സംസ്മരയംശ്ച ചിന്തയൻ നാമാനി രൂപാണി ച മംഗളാനി തേ. അവിടുത്തെ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചും രൂപങ്ങൾ സ്മരിച്ചും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളല്ലേ ഭഗവാനെ. അവർക്കൊരിക്കലും സംസാര ക്ലേശങ്ങൾ അവരെ ബാധിക്കുകയില്ല. ഇതല്ലേ ഭഗവത് പാദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാലത്തെ പ്രത്യേകത. അവിടുന്ന് ഏതെല്ലാം രൂപത്തിലാണ് വന്നേക്കണേ. മത്സ്യാശ്വ കച്ഛപ നൃസിംഹ വരാഹ ഹംസ രാജന്യ വിപ്ര വിബുധേഷു കൃതാവതാര ത്വം പാസിനസ്ത്രിഭുവനം ജയഥാധുനേശ ഭാരം ഭുവോ ഹരയതോത്തമവന്ദനം തേ. മത്സ്യമായിട്ട്, ഹയഗ്രീവനായിട്ട്, കൂർമ്മമായിട്ട്, നരസിംഹമൂർത്തി, വരാഹമായിട്ട്, ഹംസമായിട്ട്, ഇങ്ങനെ നാനാരൂപം സ്വീകരിച്ച് എപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ക്ലേശം വരുന്നുവോ ക്ലേശം ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ വേഗം അവതരിച്ച് ഭൂഭാരം തീർക്കണേ, ജനങ്ങൾ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഇതാണ് ദേവന്മാരെല്ലാം കൂടി പ്രാർത്ഥന, ബ്രഹ്മാദി ദേവന്മാരൊക്കെ. ഇത് കേട്ടപ്പോഴാണ് ദേവി ചിന്തിക്കുക, ആരോടാ ഈ ദിവ്യന്മാർ അർദ്ധരാത്രി സമയത്ത് ഇതൊക്കെ വന്ന് പറയണത്. ദേവകിയാണെങ്കിൽ പേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കാവക്കാർ ചെന്ന് പറയും വരും. ഇതിനുമുമ്പുള്ള ആളുകളെ നിഗ്രഹിച്ചില്ലേ ഒരു പാറ കല്ലിലടിച്ച്, അതുപോലെ നിഗ്രഹിക്കുമല്ലോ എന്ന് വലിയ ഭയം പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു മാ ഭൂത് ഭയം,
അമ്മയെ പേടിക്കണ്ടെന്നാ, ഇനി ഭയപ്പെടേ വേണ്ട. കാരണം കംസൻ ഇതേവരെ കംസനല്ലേ മാ ഭൂത് ഭയം ഭോജപതേഹേ, കംസനിന്ന് ഭയപ്പെടണ്ടെന്ന് പറയും. ഇനി അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ശാസിക്കാനായിട്ടുള്ള സാക്ഷാ ഭഗവാനാണ് ഇത്തവണ അമ്മയുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഇതിനുമുമ്പ് പ്രവേശിച്ച ആളുകളെ പോലെയല്ല. അതുകൊണ്ട് മാ ഭൂത് ഭയം, ഭയമേ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രഹ്മദേവൻ തന്നെ ദേവകീ ദേവിയെ സമാധാനിപ്പിച്ചു. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ദേവന്മാരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള അവതാരം ഉണ്ടായതെന്ന്. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വർണ്ണിക്കാൻ പോണ 8-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ആ കൃഷ്ണ അവതാരം വർണ്ണിക്കുക. 7 ശ്ലോകം വായിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു സാരം പറഞ്ഞാൽ അവതാരം പാരായണം ചെയ്യും പിന്നീട്. ശ്രീ ശുക ഉവാച അഥ സർവഗുണോപേതഃ കാലഃ പരമശോഭനഃ യർഹ്യേവാജനജന്മർക്ഷം ശാന്തർക്ഷഗ്രഹതാരകം ദിശഃ പ്രസേതുഃ ഗഗനം നിർമ്മലോടുഗണോദയം മഹീമംഗളഭൂയിഷ്ഠപുരഗ്രാമവ്രജാകരാം നദ്യപ്രസന്നസലിലാഹൃദാ ജലരുഹശ്രിയഃ ദ്വിജാളികുലസന്നാദസ്തബകാവനരാജയ വവൗവായുസ്സുഖസ്പരിശ പുണ്യഗന്ധവഃ ശുചി അഗ്നയശ്ച ദ്വിജാതീനാം ശാന്താസ്തത്ര സമിന്ധതാം മനാംസ്യാസൻ പ്രസന്നാനി സാധൂനാമസുരദ്രുഹാം ജായമാനേ ജനേ തസ്മിന്നേതുഃ ദ്വന്ദ്വഭയോ ദിവി ജഗുഃകിന്നരഗന്ധർവാഃ തുഷ്ടുഃ സിദ്ധചാരണാഃ വിദ്യാധര്യശ്ച നനൃതുഃ അപ്സരോഭിः സമന്തദാ മുമുചുർമുനയോ ദേവാഃ സുമനാംസി മുദാന്വിതാഃ മന്ദം മന്ദം ജലധരാ ജഗർജുഃ അനുസാഗരം. ഭഗവാന്റെ അവതാരമായപ്പോഴേക്ക് ആ പുണ്യസമയം വന്നു ചേർന്നു. ദിക്കൊക്കെ നല്ലോണം തെളിഞ്ഞ് കാലം ആകെ മനോഹരമായി. ഭഗവാന്റെ അവതാരമായപ്പോഴേക്കും എത്രയോ 5000 ചില്ലാനം വർഷം മുമ്പ് നടന്ന് ആ അഷ്ടമി രോഹിണി ദിവസം, ആ ദിവസം ഇപ്പോൾ വന്ന് ചേരുമ്പോൾ പോലും ആകെ എല്ലാ ദിക്കിലൊരു മനോഹരമായിട്ട് തീരുന്നു. ദിക്കുകൾ മുഴുവൻ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിനും ഒരു മാറ്റം വരുന്നു. എന്നോ നടന്ന കൃഷ്ണാവതാരത്തെ അഷ്ടമി രോഹിണി ദിവസം നമ്മളൊന്ന് സ്മരിക്കുമ്പോൾ പോലും അപ്പം അന്നത്തെ എന്താവും ഒരവസ്ഥ ചിന്തിച്ചോളൂ എന്നാണ്. അതാണ് അഥ സർവഗുണോപേതാഃ കാലഃ പരമശോഭനഃ. ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സമയം, ആ കാലം വന്നു ചേർന്നു. ദിക്കൊക്കെ നല്ലോണം തെളിയുന്നു, ജലാശയങ്ങളൊക്കെ തെളിയുന്നു, ആകാശത്തൊക്കെ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ പ്രകാശിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ എവിടെ നോക്കിയാലും ഒരു മംഗളം. പലരും ഹോമാദികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വേണ്ട പോലെ മന്ത്രപൂർവം ഹവിസ് സമർപ്പിച്ചാൽ പോലും അത് വേണ്ട പോലെ പ്രകാശിക്കാറില്ല. അതൊക്കെ വന്ന് ദുഷിപ്പിക്കും. പ്രലംബ ബക ചാണൂര തൃണാവത്താദികൾ കംസൻ്റെ ഭൃത്യന്മാർ വന്ന് ദുഷിപ്പിക്കുക പതിവ്. ഇതങ്ങനെയല്ല. അഗ്നയശ്ച ദ്വിജാതീനാം ശാന്താഃ തത്ര സമിന്ധത. അഗ്നികുണ്ഡങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പ്രകാശിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രദക്ഷിണമായിട്ടുള്ള അർച്ചിസോടുകൂടി ഹവിസ് സ്വീകരിക്കണം, അനുഗ്രഹിക്കണം. എവിടെ നോക്കിയാലും ദേവന്മാരൊക്കെ പുഷ്പവെട്ട് ചെയ്യണം, ദിവ്യവാദ്യങ്ങൾ മുഴക്കാൻ തുടങ്ങി. എവിടെ നോക്കിയാലും ഒരു മംഗളം. എല്ലാവർക്കും എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അതേവരെ കംസനെ ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭയമൊക്കെ പോയി എന്തോ ഒരു നന്മ വരാൻ പോണു എന്നെല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ഒരു തോന്നൽ. മഹീമംഗളഭൂയിഷ്ഠ പുരഗ്രാമവ്രജാകരാം. എവിടെ നോക്കിയാലും സകല ഗൃഹങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ പലരും പല രോഗങ്ങളൊക്കെ വന്ന് അങ്ങനെ വിഷമിച്ച് കിടക്കുന്നവർക്ക് രോഗശമനം കിട്ടിക്കൊണ്ട് രോഗത്തിനൊക്കെ ഒരു ശാന്തി ഭഗവാന്റെ അവതാര ദിവസം വന്ന് നടന്നപ്പോഴേക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പല ദരിദ്രന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്ക് പല ധനവും അതുപോലെ തന്നെ നിധികളൊക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ. പിന്നെ പല ആഗ്രഹങ്ങളും സന്താന സൗഖ്യാദികളും പലതും ആഗ്രഹിച്ച് പലരും ഉണ്ടാവും. 100 ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അവർക്കൊക്കെ ഒരു തോന്നൽ എന്തോ